This conference will now be recorded. জয় গুরু দাদা। ମନୋଜ ଜୟଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମନୋଜ ଜୟଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସମୟ ହେଇଗଲା।
रमयं दयाकरो मेरे साया देव प्रेम किरा दुख सुख कुछ में नहीं छोटे सब दयाकरो मेरे साया देव प्रेम किरा दुख सुख कुछ में नहीं छोटे सब बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहिने मुनित परम गुरु दातर साधु संग मोहिने मुनित परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पादं दर्शनं येन श्रीगुरवे नमः अज्ञाननिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तावरञ्जनं व्याप्तं येन गुप्तं चराचरं तत्पादं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं चराचरं तत्पादं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरधिकं तत् नागुरधिकं नमः तत् ज्ञानप्रदास्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथस्य गन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादेश गुरुः परमदैवत गुरुः परमात्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दामि सदृशं ततमस्मादिलक्ष्यम् एकनीतं विमलमधुरं सर्वोऽधि साक्षिभूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते राधे गोविंद 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 बोले सदा राधे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते सारे मन कपट चतुरी वदन बोला हरि 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 नाम परम ब्रह्म विवेरम धर्म कर्म सारे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते सारे मन जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते राधे गोविंद 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 बोले सदा राधे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलते हरे मन कपट चतुरी वदन बोलो हरि हरि बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म विवरम धर्म कर्म सारे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले हरे मोहन कबीर वत्स अजपना में करो रे राधा बोल 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 राधा बोल
লয়ে নয়নমণি সদম পাঠরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদম রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ନାମ ର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞ ରାଉତ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସହସ୍ତଲିପ୍ତ ବାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଯେପରି ଆଦର୍ଶରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଭଲ ପାଅ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏହି ଭାବର ଅନୁସରଣରେ ମଣିଷ ହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏଭଳି ମଣିଷ ନାହିଁ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଗଭୀର, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ତାହାର ମନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ, ଜୀବନ ସେତେ ଗଭୀର। ଯେ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସତ ହେବ ହିଁ, ଆଉ ଅସତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅସତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କଣାସରୁ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ବସନ୍ତ କୁମାର ବରାଳ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 21। ଶରୀର ମନକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ କରନା। ଶରୀର ମନ ଓ କୃତି ସମ୍ବେଗକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଚଳନରେ ଯେପରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ସେହିପରି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ଚେଷ୍ଟା ତୁମଠାରେ ଯେତେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ,
ପରିବେଶର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ସୁସ୍ଥ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତୋଳିବ। ତୁମେ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେବ, ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ବିଧ୍ୱସ୍ତିରେ ପଡ଼ି ହାବୁଡୁବୁ ଖାଇବା ଅନେକ କମିଯିବ, ସବୁ ଦିଗରୁ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बाबादा एवं इष्ट परिवार सभी रात्रि चरण मोर भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज टीम इष्टि चेतना अनुकूल 57तम दिवस रे उपनीत होइछे। ए 57तम दिवस रे ए ऑनलाइन सत्संग रे युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेमी सुधीवृंद समस्त को जनाए अंतर जय गुरु और यथायोग्य प्रणाम। आज 57तम दिवस ए दिवस रे भोगद्रवादी निवेदन करछंती आम मानकर अति अपना भुवनेश्वर रु त्रिनाथ लेंका भाई से जन भक्त लोक से नियमित टीम इष्टि चेतना अनुकूल प्रतिदिन युक्त रही प्रिय परम को कथा श्रवण चिंतन मनन बती रहंती। आज तांकर सुपुत्री आयुष्मती हंसवीर प्रथम जन्म दिवस इति अवसर से हंसवी माँ को जन्म दिवस रे हार्दिक अभिनंदन जनावा सहित से परम पिता मनलक्षी माटे हो उठू एवं त्रिनाथ भाई परिवार प्रिय परम को लक्ष्य करी अनंत आनंद शांति स्वस्ति आनंद लाभ करंतु प्रिय परम पाखरे एति प्रणति ज्ञापन करे। वर्तमान भक्ति और घर प्रथम भजन परिवेशन करचंती भवानी पाटनारू स्मृति श्री महांती माँ भजन परिवेशन दादा जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। তোমার প্রেমী চেতনা মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না হো দয়া, তোমার কথাই কই না, তোমার প্রেম কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না হো দয়া, তোমার কথাই কই না। বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে, বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে, বুঝেও কেন তোমার পানে চলন সদা হয় না, দয়াল চলন সদা হয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না হো দয়া, তোমার কথাই কই না। তোমার প্রেমে চেতনা মাতাল কেন হয় না, সেই গাড়িটা খাদি পড়লা বোধ সকল সময় তোমার কথাই কই না হো দয়া, তোমার কথাই কই না। তার ଥିଲା ଆଜି ଖାଇବାର ଯୁଗ। ହଉ কর্ম কেন মুখর হয়
কেন মুখর হয়, নিত্য তোমার মাথায় বয়ে, তোমার প্রতিষ্ঠারে ব্রতে গায় কখনো বয় না, দয়াল গায় কখনো বয় না। সব পিছু টান ছিন্ন করে, মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, রাতুল পায়ে রাখো ধরে, আর তো দেরি সয় না, দয়াল আর তো দেরি সয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কোথায় কই না হো দয়াল, তোমার কোথায় কই না। তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কোথায় কই না হো দয়াল, তোমার কোথায় কই না হো দয়াল, তোমার কোথায় কই না। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ଅବିନାଶ କୁମାର ଜେନା ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। तुम्हें ही रामा तुम्हें ही श्यामा, तुम्हें प्रभु श्री चैतन्य, আজি অনুকূল আসি সারা জগৎ অনুকূল আসি প্রভু জগৎ ধন্য। तुम्हें ही राम तुम्हें ही श्याम, तुम्हें ही राम तुम्हें ही श्याम, तुम्हें प्रभु श्री चैतन्य, अनुकूल रूपे आसी प्रभु जगत को कल धन्य। আজি অনুকূল রূপে আসি প্রভু জগত को कल धन्य। ଜୟ ଗୁରୁ ଅବିନାଶ ଭାଇ। प्रभु लीला देव मंत्र मुहाई स्पंदन। ଅବିନାଶ କୁମାର ଜେନା ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। हिमायत पूरे जल मने लहे लीला कल देव करे, प्रभु लीला कल देव करे। सतनाम प्रभु पाई लहे प्रति प्राण स्पंदन करे, प्रभु प्रति प्राण स्पंदन करे। तुम्हें यीशु रसूल मोहम्मद, तुम्हें यीशु रसूल मोहम्मद, तुम्हें श्री राम अनुकूल आसी सारा जगत को कल धन्य। আজি অনুকূল রূপে আসি সারা জগত को कल धन्य।
ସହି ପାରିଲନି ମଣିଷ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଲା କେତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଲା କେତେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲ ସ୍ୱରଗରୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲ ସ୍ୱରଗରୁ ତୁମେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ ସହି ପାରିଲନି ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଲ କେତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଲ କେତେ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ଆଜି ଜଗତକୁ କଲ ଧନ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ যোজন যাজন কৃষ্ণ ভক্তি আর সুস্থয়নি সদাচারে প্রভু সুস্থয়নি সদাচারে বাঁধিল মଣିଷ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂଆ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ যোজন যাজন ইষ্ট বৃদ্ধি ଆଉ সুস্থয়নি সদাচারে প্রভু সুস্থয়নি সদাচারে বাঁধিব মଣିଷ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂଆ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତୁମେ ହିଁ ଧର୍ମ ତୁମେ ହିଁ କର୍ମ ତୁମେ ହିଁ ଧର୍ମ ତୁମେ ହିଁ କର୍ମ ତୁମେ ସେହି ମୋକ୍ଷ ଧାମ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରାମ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ହିଁ ରାମ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରାମ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ହିଁ ରାମ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଆସି ସାରା ଜଗତକୁ କଲ ଧନ୍ୟ। ଜୟଗୁରୁ ଅବିନାଶ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦର କୋରସଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ପ୍ରଥମରୁ ନେଟୱାର୍କର ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କୋରସଟି ପୁନରାୟ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଏବେଠୁ ନିବେଦନ କରି ରଖୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାତ ବିନତି ନାମ ଜପ ତତ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଭଜନ କୋରସ ସମାପିତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ମଣିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ରାଜ କର୍ମୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଲେଙ୍କା ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯାଜନ ତୋଳି ରଖିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ହତା ଭାଇ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିରାକାର ଲେଙ୍କା ଭାଇ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ।
ଜୟ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି? ହଉ। ଆଜ୍ଞା। ଗତିର୍ଭୂତା ପୁରେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧାତ ସଦ୍ଗୁରୁତମ ନମସ୍ତେ। प्रणमामि लक्ष्मी माता सरस्वती प्रधानी विश्वरूप विधानी पुरुषोत्तम संगिनी महालक्ष्मी नमस्ते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शन प्रेमाभूति विनायक शांति स्वस्ति विधायक आचार्य प्रभरम नमामि। प्रधान आचार्य श्री जादव राजकुट प्रणाम। सत्संगर पुरोधा महोदय ऋषिदेव मंडली अधुर्देव मंडली जादवदेव मंडली गुरु भाई भक्तिमती मातृ मंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला माने सत्संग माध्यम जो मैंने श्रवण कर समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राय एवं जयगुरु। सर्वप्रथम प्रभु प्रार्थना रखे सत्संग जे देइछंती जे लिंका भाई तांकर उद्देश्य जहाँ भी हो से प्रभु तांकर इष्टपुत जीवन कामना सहित शांति स्वस्ति सुदीर्घ तथा उपस्थित सत्संग समस्त हार्दिक मंगल पाई श्री प्रभु पाखर प्रार्थना रखे। जगतर समस्त ऐश्वर्य जानिबा भल पाइबा और कर्म जहाँ भितर सहज उच्चारित आउ जहाँ प्रति आसक्ति मनुष्यर विच्छिन्न जीवन और जगतर समस्त विरोधर चरम समाधान लाभ हुए से ही मनुष्यर भगवान। से यही धराधाम आसती समस्त आसती समस्त केमी शांति स्वस्ति आनंद रहिबे आसती सी गुरु रूप आसती सी होती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से त्रिदेवंकर समष्टि सी गुरु रूप आसती कारण गुरु ही समस्त बत दे पारे से गुरु जीवन धरिले मनुष्य मंगल अधिकारी हुए। जो साधना करिले मनुष्य हृदय विवेक उद्रेक हुए। विवेक उद्रेक करने गुरुंकर आवश्यकता है कारण ये आम सब पाठशाठ समस्त पढ़ुं से पाठ बहुत ज्ञानी लोक होती तथा मनुष्य भूल पड़े कारण सब चाहती मनुष्य मन माफी चलिए किंतु जेपर्यंत विवेक उद्रेक न होती मनुष्य से भूल पथ चले से गुरु होती मुख्य कारण थे शिव पार्वती देखिले शिव जन को प्रणाम कर कारण सचराचर समस्ते शिव को प्रणाम कर ब्रह्मा विष्णु समस्ते शिव को प्रणाम कर सी क्या प्रणाम कर पार्वती जो पचारे आपण क्या प्रभु प्रणाम कर सी होती गुरु मु जी सी ब्रह्मा जी सी विष्णु जी सी किंतु से गुरु रूप से धराधाम को आसती गुरु होती आमर से किंतु आमे जहाँ करें गुरु ता कर तेणुक जड़े भाई प्रश्न कले जन भाई प्रश्न कले वेद पुराण सब तो अच्छी आनी गुरुंकर कौन आवश्यकता अच्छी वेद पुराण तो सब थी भी गुरुंकर आदर्श दरकार कौन अच्छे वेद पुराण आम पाइले 2 आना 4 आना पाइबा कि एक्चुअली तार प्रकृत मर्म सद्गुरु ठारू मिलता है किपरि आम से जो साधना करुँच जो विद्या ग्रहण करमी कौन कले कौन हुए से विषय गुरु ही बते दे पारे ये गुरुंकर आवश्यकता निहाती जीवन में दरकार। थे पंचानन सरकार आमर परम भक्त होती पंचानन सरकार से दीक्षा नहीं थे आमर ठाकुर सांग होती से ना मन पड़े जी कहि से पंचानन सरकार पड़े जाए सी कौन कर पंचानन सरकार सब साधु सत मान सब मैंने भगे दूसरे मैंने ये करी तमें सब शास्त्र पुराण सब अच्छे तमें ये प्रचार प्रसार कहीं कर कृष्ण कह राम कह जहाँ कर प्रचार प्रसार कहीं कर सब अनंतनाथ राय ठाकुर सांग होती अनंतनाथ राय कहले आप कौन कर मु अध्यक्षता कर कौ विषय पढ़ाऊँ ना मु मैथ पढ़ाए आ गोटे कॉलेज प्रिंसिपल अच्छे आपण जो मैथ पढ़ाई
ସେଠି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କାନୁନ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହି କିଣା ହେଇ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବହି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହି କିଣିବେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଉ ବହି ଧରି ପାଠ ପଢିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣମାନେ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଏତେ ହୀନ ଜୀବନଟା ଏତେ ନଗଣ୍ୟ? ତେଣୁକରି ଜୀବନର କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ନିହାତି ଦରକାର ନୁହେଁ? ସେଇଠୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଦା ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି। ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧରିଛୁ ସେ ଭାରି ସହଜ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର ଏଇ 5ଟି ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି। 5ଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତି କେବଳ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି, କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମନ ଆପେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେଇ ମନ ଆପେଇକି ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବିବେକକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସହଜ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର ଏ 5ଟି ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି 3ଟି ନୀତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଭକ୍ତି ବଢିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ 2ଟି ବ୍ରତ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତ ନେଲେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯଜନ। ଯଜନ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ମୋ ମାନି ମୋ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭଜିତ ବସି ଏଇସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁଦିନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ। ସବୁଦିନ କରୁ 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 ଜୀବନ ସାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଜନ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଜନ ଆମେ ହଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଯାଜନ କହିଦଉଛୁ କଥାରେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନା ଜୀବନରେ ସେଟା ଚରିତ୍ରାୟିତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନ ମତେ ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ଠିକ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭାବିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ୟାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛୁ ଆମେ ମାନେ ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାମରେ କହୁନୁ। ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବ ଏଟା ହେଲା ଯାଜନ। ତାପରେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ସବୁ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯଜ୍ଞ। ସବୁଠୁ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ପ୍ରଚଳନ କଲେ 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ଉତ୍ସବ ଯୋଉ 2ଟି ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯଜ୍ଞ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୃତ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁକରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି କେତେ ଗୁଡେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବଢିବ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହବ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନରେ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଟା ଜାଗି ଉଠିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଷ୍ଟାହୁତି କଲେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅନୁରାଗ ବଢିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥରେ କର୍ମ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଯୋଉଟା କର୍ମ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ନୃଯଜ୍ଞ ଭୂତଯଜ୍ଞ ସେସବୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ହଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଜଣେ କରିବ ସେ କେବେ ଦରିଦ୍ର ହେଇ ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ହବ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିପଦ ଅତିକ୍ରମଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ତାହାର ସେ ବିପଦକୁ କେମିତି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତାହାର ବି ଆସିବ। ଶେଷରେ ଅନାସକ୍ତ ଆସିବ। ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆସକ୍ତ ହବା ନା, କାରଣ ବେଶୀ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ ଆସକ୍ତିରୁ। ଆସକ୍ତି ମଣିଷର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଆସକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ତାହା ପ୍ରତି ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଅନୁରାଗର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯଦି କରିବା ଆମ
ଅନାସକ୍ତ ଗୋଟେ ଆସିବ, କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆସିବ ନା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ଏଇ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱସ୍ତି ନିଷେଧର ପର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ତାଙ୍କର କି ଭଲ ପାଇବା, ଏ କି ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥାଏ। ମା ଛୁଆ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସଂସାର, ମା ଛୁଆ ଯୋଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଲେ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମାନେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ସିଏ ହେଲେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ଆମେ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। କାରଣ ପରମ ପ୍ରେମ କାହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠରେ ଚାବୁକ ଆସୁଛି। ଏ କି ଭଲ ପାଇବା, ଏ କି ଭଲ ପାଇବା, ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ଗାଈଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅତଡ଼ା ତଳୁ ଖସି ପଡିଛି, ବେକରେ ରସି ଲାଗି ଯାଇଛି, ଦାଗି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବେକରେ ଦାଗି ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି। ଆସିବା ସମୟ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ସେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତ ପଡିଲା। ଏ ମାଟି ଲୁଗାରେ ରଖିଥିଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ଲୁଗା ବଦଳେଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ସେ ମାଆକୁ ଯେ ଆପଣ ତମର କଣ ଏତେ ଡେରି ହେଲା? ନା ମୋର କାହିଁ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ସେ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ରକ୍ତ ପଡିଲା, ମୁଁ ନେଇଲି। ଯେମିତି ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କାନ, ନାକ, ପାଟି ଚାରିଆଡୁ ରକ୍ତ ଗଲା, ଠାକୁର ଗଡିଲେ, କୁକୁର ଯେମିତି ଗଡେଇ। ମାନେ କି ଭଲ ପାଇବା। ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଜଣେ ପାଗଳଟେ, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ପଳେଇ ଗଲେ ବସ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ବସ୍ ଲୋକ ଯିଏ ବସିବେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା ଆମେ ଦେଖିନୁ ଭଗବାନ। ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ପିଲାମାନେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଛ? ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଦେଖିଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଦେଓଘରୁ ଯା, ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଇଏ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଇଏ, ମାନେ ପାଗଳ ତ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ହେଇନି, ଛିଡା ମିଡା, ଯୋଉଠି ପଚା ମୋଚା, ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ଅର୍ଜା ଭିତରେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଶୁକ୍ଲା ମୁକ୍ଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଏତେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଧନ କୁଆଡେ ଥିଲୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା। ତାପରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଇ ଯା, ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅ, ତା ଚୁଟି କାଟି ଦିଅ, ତା ଦାନ୍ତ ସଫା କରିଦିଅ, ତା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଖାଇବୁ, ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ ଏଇଠି, ଏଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପିରିୟଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସମ୍ରାଟ ବଂଶର ପିଲାମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟେଡ କରି ଯାଇ ଠାକୁର ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଥାନ୍ତି, ଏମିତି କଣ ଟିକେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ବସିକି ଖାଉଛି ତ କଣ ଟିକେ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ମିଳିବା ଭାରି ବଡ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ସିଏ କଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକିଲେ, କାହାକୁ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଡାକିଲେ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ତ କଣ କହିଛୁ? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କହିନି। ନାଇଁ ତୁ ଏଇଥର କଣ ହବ, ସିଏ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଦବ ତୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ଯାହା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଡେଡିକେଟେଡ ତ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ତାପରେ ଖାଇଛି ଦିନେ, ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି, ଭାଇଟିର ଯିଏ ପାଗଳ ହଠାତ୍ ଦିନେ କାନ୍ଦୁଛି। କଣ ହେଲା ତୋର କାନ୍ଦୁଛୁ? ନାଇଁ ଠାକୁର, ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋର ପିଲା ଅଛି, ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବୁ ତାହେଲେ? ହଁ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁ ଯିବୁ। ମାନେ ଠାକୁର ତାକୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ବିଦା କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ମାନେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କପଡା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କପଡା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କପଡା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଭାର ଦିଆଯାଏ ଝିଅଙ୍କୁ, ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାପରେ ଦିନ ଗାଡି ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧନ ତୁ ଯିବୁ, ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଇବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ବୁଢା ବାପାର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ, କିଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବୁଢା ବାପାର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେଠୁ ସେ ପାଗଳଟି କଣ କରୁଛି, ଗାଡି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡି ପାଖରୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କହିଲେ
भगवान कौन मुझे जानी ठाकुर कौन मुझे जानी किंतु प्रभु ठाकुर मु आपन छाड़ी मु बची पारि ना ये हूँ भल पाइबा यही भल पाइबा यही भल पाइबा मोर परवर्ती वक्ता जी अच्छा दादा ये आपन विस्तार भाव समस्त कहे मत सीमित समय दिखाई मोर बोधे समय ठीक ये 10 मिनट हो जाए मोर वक्तव्य सांग करने सहित सत्संगदाता जे भोग देइछन्ति प्रभु तंकर सर्वविध मंगल कामना करंतु इष्टपूत जीवन सहित सत्संग जो मैंने उपस्थित अच्छे समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्टपूत जीवन कामना सहित मंगलमय पाखे मोर प्रार्थना करे समस्ते सर्व समस्ते शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्टपूत जीवन कामना करी जय गुरु जय गुरु निराकार दादा अति सुंदर भाव प्रारंभिक आलोचना क्रम आपण से गुरु ग्रहण आवश्यकता एवं ये जुगर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर पंचनीतिर कथा भल पाइबार कथा सुंदर भाव आम मान पाखर तोड़ी रखुते आमे माने आर्य आम मानकर संस्कार होची पंचरबिही ठाकुरंकर कुहा कथा यदि पुरुषोत्तम को दीक्षा नहीं मनीष विहित भाव चले तार कर्म शक्ति 30 गुण बुद्धि पाए ये परम पुरुषंकर कुहा कथा श्री ठाकुरंकर कुहा कथा आ तार मूल धन होची निष्ठा अनुगत और कृति संवेक आपण सुंदर भाव आज ठाकुरंकर भावादर्श तोड़ी रखुते इति अवसर आपणकर इष्टिपुत तथा सार्विक मंगल परम पिता पाखे प्रणति जनाए वर्तमान आम सहित मुख्य आलोचक भाव अच्छा राजनगर केन्द्रापड़ारू सत्संग बरेण्य अधर्जु कर्मी जड़े शिक्षाविद सुंदर भाव ठाकुरंकर भावादर्श दिव्य जीवन तोड़ी रखती आज आम पाइछे मुख्य आलोचक भावे वर्तमान श्रीजुक्त सुनाकर मल्लिक दादा बरेण्य अधर्जु कर्मी राजनगर केन्द्रापड़ा को निवेदन करी विस्तृत भाव राजन तोड़ी रखा सुनाकर दादा वंदे लोकतिलकं सत्त्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृतोत्सरणं प्रवृद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं प्राणर ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्य पद श्री श्री दादा सभी चरण रे कोटि कोटि भक्ति प्रत प्रणति इष्ट परिवार प्रतिटी मनीषों पाखरे मोर श्रद्धा प्रीति भल पाइबार प्रणति बरण्य परिचालक बरण्य ऋतिक देवता मंडली प्राणर कर्मी भाई माने प्राणर भाई भाई गुरु भाई माने कल्याणमयी माँ माने साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए आपण मानक समस्त मोर अंतर प्रीतिपूर्ण राय एवं जय गुरु परम सौभाग्य श्री श्री ठाकुरंकर अपार करुणारू तांकर अहेतुक दयारू आज आम समस्ते ये ऑनलाइन सत्संग संयुक्त होती जोड़ी होती समावेश होती गुण कीर्तन करने मनसरे गुण चर्चा करने मनसरे आज ऑनलाइन सत्संग जो लिंका भाई आज भोग निवेदन कर ठाकुर पाखे परम पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना रखे से शांति स्वस्ति आनंदर अधिकार ही उठंतु परिवार रोग शोक जरा व्याधि अपसरी जाऊ शांति स्वस्ति आनंद निराम ही बंची रुहतु आयुत आयु नहीं यही प्रार्थना रखे परम पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज तले से दिन गोटे कथा मन पड़ुची धन्य से कवि सुंदर कथाटे लिखिले संज सकाळे तुम छवि अंके निरभिजा नयन रे जिते संज आसी जाए सकाळ आसी जाए से छवि छाए छाए आंकी जाए ये मानस पटरे यही शुभ सकाळ जो सकाळ प्रति मनीष को आम समस्त को इष्ट दिगर अनुप्रेरित कर चली धन्य ये सकाळ धन्य ये शुभ सकाळ जो सकाळ आम समस्त को इष्ट कथा कही चली आम समस्त इष्ट दिगर अनुप्रेरणा दे दी चली एवं तार पूर्व भाग अच्छी इष्टि चेतना टीम परम पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ईश्वर व्यक्त प्रतीक प्रिय परम प्रेरित पुरुषोत्तम
ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କରି କଥା, ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କରି ଭାବ, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଚେତନା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ସତରେ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଣାମର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ, ଜୟକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉଥରେ। ପରମପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପରମପିତା ପରମ ଦୟାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଚାଲିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ହବ ନା। କାହିଁକି ହବ ନା? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଗତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଜୀବନମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୀବନଟା ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସବୁଠି ପରିପୂରିତ ହେଇଅଛି ଏଇ ଜୀବନ, ତଥାପି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଟିକକ ଅଛି, ସେଇ ଜୀବନର ଚେତନା ଟିକକ ଅଛି, ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକକ ଅଛି। ସେଇ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ, ସେଇ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି। କେବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନର ଗତି କୁଆଡେ। କେବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତି କଣ, ଜୀବନର ସ୍ଥିତି, ତାର ଗତି, ତାର ପ୍ରକୃତି, ତାର ପରିଣତି। ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ବେଳେ ପରମପିତା ପରମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆସିକିରି ଯେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ ସ୍ରୋତକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଯିଏ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ କିଏ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ମୁଁ ସେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତକୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଆକୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନଟା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁ ଦିଗଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି। ସେଇ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ସେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଚେତନା। ଏଇ ଚେତନା ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ଆହୁରି ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଇଛି, ତାହା ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। କେଉଁ ଏକ ନଦୀ କାଳରୁ, କେଉଁ ଏକ ଆବାହମାନ କାଳରୁ, କେଉଁ ବେଦ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇ ଶବ୍ଦଟିଏ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମପିତା ପରମ ଦୟାଲ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଚିନ୍ମୟ କଥାଟା ଉଠେ, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଚିନ୍ମୟ ମାନେ ହଉଛି ଅଲ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅଛି। ଅଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ଖାଲି ଅଛି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚେତନା ଅଛି, ଅଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି ନୁହଁ, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ସମସ୍ତେ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ବୀଜ। ସେଦିନ ଉପନିଷଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ବୀଜ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜାଣିବାର ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଜାଣିବାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଭିତରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କର୍ମ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରିତ। କି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କଣ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ? ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କର୍ମ। ଏଇଟା ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜାଣିବା। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସୁତରାଂ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଯିଏ ସା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ତମେ ଯେତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛ, ଯେତେ ମଣିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ମୁଁ ତମ ଅତୀତକୁ ଦେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହୁନେଇ। ଏଇଥିପାଇଁ କାଳେ ହୁଏତ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ପଳେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ନା, ତୁ ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ବୀଜ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜାଣିବାର ମଞ୍ଜି ଅଛି,
ସବୁ ସୁତରାଂ ସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲିକିରି ହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚେତନା ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ଛାଡା ଦବା ଆଉ ଛାଡା ନବା। ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଛାଡା ଦବା, ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବା ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଛାଡା ଦବା ଆଉ ଛାଡା ନବା। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ କେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ପରମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଡଠୁ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ବା ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ କଥାଟା, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ଏମିତିକି ପଥରରେ ବି ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଧୂଳି କଣାରେ ବି ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ଜୀବନ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମଣିଷ, ଠାକୁର ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ଜଗତକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଆସିଲେ ମାନୁଷ ତନୁରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଜଡ ହଉ, ଚେତନ ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ଗଛଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ତରୁତୃଣ ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଛି ଜାଗତିକ ଯେତେ ଯେତେ ରହିଲେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପରଶ ପାଇଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ସରୋଜକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସହପ୍ରତି ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେ ଦିନ ପାଇଲି ତୁମରି ପରଶ ପରାଣେ ଜାଗିଲା ନବ ଚେତନା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଦିନ ପାଇଲି ତୁମରି ପରଶ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତମ ପରଶ ପାଇଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ନୂଆ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏକ ନୂଆ ଚେତନା ଜାଗିଲା। ହେଲା କଣ? ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲି ତୁମ ରୂପ ଦିଶେ ପୁରୀ ଗଲା ସବୁ ମନ କାଳିମା। ହେଲେ ମୋ ମନ ଯେତେ ଏତେ କାଳିମା ଥିଲା, ଯେତେ ଏତେ କାମନା ଥିଲା, ବାସନା ଥିଲା, ଯୁଆଡକୁ ଚାହିଁଲି କେବଳ ତୁମ ରୂପ, ତୁମ ରୂପ, ତୁମ ରୂପ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର ଇଷ୍ଟସ୍ଫୁରେ। ଯୁଆଡକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ହିଁ କେବଳ ଅଛ, ଯୁଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ହିଁ ଅଛ, ତମରି ରୂପ, ତୁମରି ପ୍ରତି ଛବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ କବି କହୁଥିଲେ ରୂପ ଲାଗି ଆଖି ଝୁରେ ଗୁଣେ ମନ ଭର, ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କାନ୍ଦେ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ମୋର। ରୂପ ଲାଗି ଆଖି ଝୁରେ, ଏ ଆଖି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? ସେଇ ରୂପକୁ, ଯୋଉ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି କେବେ ଫେରେ ନା, ମନ କେବେ ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନା, ପ୍ରାଣ କେବେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନା। ଯୋଉ ରୂପ, ଯୋଉ ଅପରୂପ ରୂପ, ଯୋଉ ମୋହନୀୟ ରୂପ, ଯୋଉ କମନୀୟ ରୂପକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ମଣିଷ ଛୁଟି ଚାଲେ, ତ ସେଇ ରୂପ ସବୁଆଡେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେଦିନ ଯେଦିନ ପାଇଲି ତୁମରି ପରଶ ପରାଣେ ଜାଗିଲା ନବ ଚେତନା। ମୁଁ ଜାଣିକି ଚାହିଁଲେ ତୁମ ରୂପ ଦେଖେ ପୁରୀ ଗଲା ସବୁ ମନୋକାମନା। ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜଗତକୁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର, ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ସତ୍ ଚିତ୍ ଏ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ସିଏ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଚେତନାର ଘନୀଭୂତ ରୂପ। ଚେତନାର ଘନୀଭୂତ ରୂପ ସିଏ। ଯୋଉଦିନଠୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହୁଏତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, ତାର ଅନେକ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସଂସାର ଚେତନା, ବିଷୟ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବିଷୟର ଚେତନା, ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଧନର ଚେତନା, କାମିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ କାମିନୀର ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆସେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା। ଏ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଗୋଟେ ସଂଗଠନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି। କଥାଟାକୁ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଭାରି ମଜା ବି ଲାଗେ। ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ସହିତ ଆମ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଚେତନା। ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଭାଇମାନେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ହିଁ ଆଜି ଏକଥା ମୁହଁ ଦେଖା କଥା ନୁହଁ, ସେମାନେ ଇଷ୍ଟର ବାହକ, ଇଷ୍ଟ ଧାରକ, ଇଷ୍ଟର ପାଳକ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାରକ। ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉଥରେ ବିଜୟ ଗୁରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ସକାଳରେ ଆଜି କେତେ କେତେ ମଣିଷ, କେତେ କେତେ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ମାଣି ଦେଇଗଲେ ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଚେତନାର ଘନୀଭୂତ ରୂପ ସିଏ। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଚେତନା? ଯଦି ଜାଣିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହଉ ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚେତନାଟା କଣ? ଚେତନାକୁ କିଏ ସେ ଘନୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି? ତାକୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଭିତରେ ଏ ଯେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କର କଥା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୀତ ସେ ଭଜନ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କର। ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ସାଗର, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଚିଦ୍ ଘନ ନଟବର ନାଗର। କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଥିଲେ ସେ। ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି
रूप सागर राधा स्वामी शब्द ज्योति रूप सागर राधा स्वामी चिदिघन राधा स्वामी चिदिघन नटवर नागर राधा स्वामी सुंदर चंचल चित्त चोर कि से चेतना जो राधा स्वामी ठाकुर कहते पंजाब ठाकुर गीत लिखुंट से शब्द होती ज्योति होती चेतनार घनीभूत रूप जगत को साइंट से परम पिता परम ठाकुर था भक्त ठाकुर प्रश्न पचारे बहु भार आलोचना ठाकुर पाखे भक्त समावेश होती एक भक्तर मधुचक्र सृष्टि होती एक भावगंभीर परिवेश ये परिवेश भितर जड़े भाई ठाकुर प्रश्न पचारे ठाकुर जिते जगत रे किछि नथिला सेते थिला कौन ठाकुर कहउछंती जिते जगत रे किछि नथिला थिला गोटे नॉन स्टॉप्ड साउंड गोटे अनाहत शब्द से अनाहत शब्द भितर थिला तार प्रकृति ये अनाहत शब्द एवं तार प्रकृति भितर आकर्षण विकर्षण हला घात प्रतिघात हला संघात विघात हला फल सृष्टि गुणित ही चलिला लीलायित छंदरे लीलायित भंगिरे ताले एठी कथाटी आसिला जे से अनाहत नाद एवं तार प्रकृति भितर जो आकर्षण विकर्षण हला आरंभ हला लीला घात प्रतिघात हला संघात विघात हला ठाकुर कहते आकर्षण विकर्षण घात प्रतिघात संघात भितर आरंभ हला एक रश्मि जहाँ ठाकुर चिद कणा बोली कहते बा चिद अणु बोली कहते से आरंभ हला समस्त भितर जो चेतनार प्रवाह आम समस्त चेतना घनीभूत गोटे गोटे रूप ठाकुर होती से चेतनार एक सविशेष रूप एक स्वयं संपूर्ण रूप पूर्ण प्रकाश सी तो से आरंभ से आकर्षण विकर्षण भितर आरंभ होती चेतनार प्रवाह तो सही चेतना सारा विश्वर परिव्याप्त होती से व्यासदेव जहाँ को भारत वर्ष ज्ञान प्रदीप बोली कह जाए जिते स्कंध पुराण रे गुरुंकर वंदना करने को जाती जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आम समस्त सबुदिन प्रार्थना करुँच वंदना करुँच गुरु को व्यासदेव स्कंध पुराण किसी श्लोक भितर थिला किंतु सत्संग जगत ठाकुर आसा गोटे सुंदर कथाटे कहीदेले भितर से गुरु वंदना भितर आउ गोटे वंदना कथा जोड़िले भितर चित रूपेण परिव्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम तत्पदम दर्शितम जना तस्मै श्री गुरवे नमः ये चित रूपेण परिव्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम त्रैलोक्य सचराचर रे जे चित रूप परिव्याप्त होती से किए से एकमात्र गुरु ठाकुर से सुंदर कथा कहते गुरु एकजन से अनामी पुरुष गुरु मात्र जड़े से किए से अनामी पुरुष से चिन्मय पुरुष चेतना घनीभूत रूप सी तो से ठाकुर कहले सत्ता सच्चिदानंदमय सत चित आनंदमय सी पुण्यपुंथी रे परम पिता परम ठाकुर सहज भर सुंदर कथाटे कहले सच्चिदानंद मान ही उसेया जे दुखर अभिभूत होती ना सुखरे विभोर होती ना सही हेले सच्चिदानंदमय जे दुखरे केतल अधीर ही नांती आ सुखरे विभोर भी ही नांती परम पिता परम दयाल ठाकुरंकर दीर्घ 82 वर्ष बयस जीवन को जदि अनुधावन करा हुए आलोचना करा हुए अनुशीलन करा हुए छोटे गोटे सिद्धांत आम से पहुंचू ठाकुर कौन से गोटे अवस्था विचलित ही नांती केतला दुख अनुभव करना चिर स्थिर शाश्वत नित्य शांत सी चिर स्थिर सी शांत मूर्ति से केते से विचलित होबार तमके देखी नहीं से ठाकुर जन प्रश्न पचार ठाकुर जे आपण केते लोक आपण पाखु आसुचंती कोटी कोटी मनुष्य आपण पाखु आसुचंती कोटी कोटी समस्यार कथा आपण कहउचंती किंतु आपण केते विचलित होबार हम देखिनु ठाकुर सब कहउचंती मनीष विचलित हुए केते जेते ता पाखरे समस्या को समाधान करिवार पंथा न थाए सेते से विचलित हो जाए किंतु परम पिता दया करी मो भितर सब समस्या समाधान पंथा जोगे देइचंती से जेते मनुष्य जेते समस्या पाखु आसे से समस्त समस्या समाधान मंत्र मो पाखरे थाए सूत्रटा मो पाखरे थाए से विचलित मुहेना से भाषा कहीदे पड़े गले तो से चिर स्थिर चिर शाश्वत चिर नित्य शांत सी तेणु तो से सच्चिदानंद घन विग्रह ठाकुर सेदिन कहते सुंदर भाई जे कहते पूर्व गुरु कथाटे ठाकुर कहते गुरु ही सद्गुरु गुरु ही पुरुषोत्तम गुरु ही भगवान साकार मूर्ति अस्ति बुद्धिर परम अमृत पथ आउ सच्चिदानंदमय घन विग्रह केटे सुंदर कथा केटे मनोफुला कथा
କେତେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଘନ ବିଗ୍ରହ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଘନୀଭୂତ ରୂପ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ପରମ ପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ସେ ଠାକୁର କଣ? ଏ ଚେତନାର ଘନୀଭୂତ ରୂପ, ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜଗତକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ସେଇଆ ଥିଲା, ସେଇ ବାଣୀର ଶେଷ ଥିଲା ମହାଚେତନ ସମୁତ୍ଥାନ। ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶେଷ କଲେ ସେଇଠି ମହାଚେତନ ସମୁତ୍ଥାନରେ, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ହିଁ ପରେ ସମାପ୍ତି କରିଦେଲେ। ଖାଲି ଚେତନା ନୁହଁ, ମହାଚେତନରେ ସମାପ୍ତି କରିଦେଲେ। ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ରତ ଭିତରେ ଦେହି ମେ ଜୀବନମ ବୃଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଚିଦ୍ ଜୁତେ, ମତେ ସ୍ମୃତି ବାହୀ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ କରି ତୋଳ, ମତେ ଦୟା କରିକିରି ସେ ସ୍ମୃତି ବାହୀ ଚେତନା ଟିକକ ଦିଅ। ତାହେଲେ ପରମ ପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଠାକୁର ଯୋଉ ଚେତନା କଥା କହିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଯୋଉ ଚିତ୍ କଥା କହିଥିଲେ, ରେସ୍ପନ୍ସ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଟିମ୍, ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଭାଇ ମାନେ, ବାବୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଲଖ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ରୂପ କେବେ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲେଖ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାରି ପରିଚିତ ସେ ମୋର ପ୍ରତି ଆପଣାର ସିଏ। ଏ ଯେ ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରି ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। ସେଦିନ କବିଗୁରୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, କତ ଅଜନାରେ ଜାନାଇଲ ତୁମେ କତ ଘରେ ଦିଲ ଠାଇଁ, ଦୂରକେ କରିଲ ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ପରକେ କରିଲ ଭାଇ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୂର ଆଉ ଦୂର ବୋଲି ଲାଗୁନି, ପର ଆଉ ପର ବୋଲି ଲାଗୁନି, ସମସ୍ତେ ନିକଟର, ସମସ୍ତେ ନିଜର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି, ଏ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚେତନା ଜାଗରଣ ହେଇଛି, କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜଗତକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଚେତନାର ପୁରୁଷ ସିଏ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ, ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆଜି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରମ ପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଠାକୁର ଜଗତକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ମାନୁଷ ତନୁରେ। ଚେତନା କଥା ଖାଲି କହିଲେ ନେଇ, ତାଙ୍କ ବିଗତ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ଚେତନା, ଏ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ଚେତନା ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଆଇଲେ। ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଯେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ନବକଳିକାଠୁ ଆହୁରି ନୂତନ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ନବକଳିକାଠୁ ଆହୁରି ନୂତନ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ରାଧାସ୍ୱାମୀ, ସୁନ୍ଦର ନବୀନ ଚିତ୍ତଚୋର। ସବୁ ଜିନିଷ ନବୀନ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଜଗତକୁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ। କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ। ଠାକୁର ଜଗତରେ ଆଜି ଇଏ ଶରୀରରେ, ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଗୁଣ ମାନୁଷ ସେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ କରୁ କିଭଳି ଭାବରେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ପରମ ପିତା ପରମ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ କହନ୍ତି, ମତେ ଛାଡି କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ, ମତେ ନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପରିଚର୍ଯା କର, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କର। କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କାହା ଭିତରେ ଦେଇ ହଉଛି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହଉଛି। ଗତକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଦାଙ୍କର 110ତମ ଜନ୍ମ ତିଥି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ ପରମ ପିତା ପରମ ଠାକୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭିଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ଆମ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା, ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କଥା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବାର ଅନୁପ୍ରେରଣା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦାଦା। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆହ୍ୱାନ, ଯେ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଦୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଇଏ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା। ଇଏ ତାହେଲେ ପରମ ପିତା ପରମ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇକିରି, ଯଦି ବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପରମ ପିତା ପରମ ଦୟାଳଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚିର ଅଧରା ତ ସିଏ, ଧରି ତ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ, ତଥାପି ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଣିଷର ସେଇଦିନ ଚାଲିଛି ଆବାହମାନ କାଳରୁ। ଧରିବାକୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ଯଦି ଧରି ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ସେଦିନ ଆସିଲେ ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ପଡିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଧରିବୁ, ସେ ତ ଚିର ଅଧରା। ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ଧରିବାର 2ଟା ନ୍ୟାୟ ଅଛି, 2ଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାର୍ଜାରୀ ନ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍କଟି ନ୍ୟାୟ। ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ଏ ମାର୍ଜାରୀ ନ୍ୟାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବା ନା, ଯେ ସିଏ ଯଦି ଦୟାକରି ଆମକୁ ଧରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଚାଲିବା,
तो जमी बिलेई छुआ ता छुआ को एघर से घर बुले पाटे कामुड़ी से छुआ को पकई दिए ना कि छुआर किसी कर ना छुआ ता माँ पर निर्भर करके थाए ता माँ जुआड़ को से तार खुशी कि मरकड़ छुआ कौन करे जो मांकड़ छुआ मांकड़ एगो गछ डिए से माँ को जाबुड़ी धरी थाए ठाकुर कि सुंदर कथाटे कहले आसिक से दीटा नेर गोटे समन्वय आनिले कहले आमको धरवा हम जमी बिलेई छुआटा बिलेईर माँ उपर निर्भर करके थाए आमको आम ठाकुर सेमती निर्भर करने पड़ो आउ पुणी कौन कहले जमी सक्रिय भाव में मांकड़ छुआटी ता माँ को धरी थाए ठीक सेमती सक्रिय भाव में आम कृष्ण को धरिकी चलने को निर्भर करी सक्रिय भाव में धरिकी चलने को ही पड़ो से चिर अधार जदि ही अच्छा तथा धरू यही न्याय आचार्य विभूति ठाकुर जो नाम जगत आमको दी जाइए से नाम भीतर देकर आम धरी धरिक चालू जदि से चिर अधरा तथा धरवार प्रचेषा आमर केतबेले व्याहत हो ना अधरा तुमे देइछ धरा धरणी धूली परे अधरा तुमे देइछ धरा धरणी धूली परे धृति सुंदर कृति कल्लोळ धृति सुंदर कृति कल्लोळ मानव विग्रह रे अधरा तुमे देइछ धरा धरणी धूली परे जदि बस चिर अधरा तथापि से निज इच्छा रे ए धरणी धूली पर धरा ही देइछंती तो अनुसरण कर चलिबा नहीं चलिबा प्रतिष्ठा मानस चलिबा जहाँकि चेतन भाई मन सब चली से ही आम जीवन साधना से ही आम जीवन सार्थकता से परम पूज्य श्री श्री बड़दा सुंदर भाव में कहते आम समस्त जीवन साधना ही हूँ प्रतीक्षा कर रहा आम जानी ना केतबेले सी आम हृदय सिंहासन को विराजमान करेंगे आम जानी ना केतबेले आम हृदय मंदिर को विराजमान करेंगे तथापि चिर प्रतीक्षा नहीं रहा पड़ो से चिर प्रतीक्षा ही आम साधना जन्म जन्मांतर साधना करी जन्म जन्मांतर तपस्या फल आम जन्म पाई तो जन्म पाखे तो आम समस्ते ऋणी पाखे भी ऋणी से दयाक आम समस्त धरा देती तो से चेतना सारा विश्व ब्रह्मांड प्रवाहित होकर तो चेतना आ गोटे बड़ प्रकाश ही हूँ सी अच्छा मु अच्छी तुम्हें अछ प्रभु तेणु तो मु अच्छी तुम जदि न था मुबा कौटी था तमें अछ मु अच्छी तमें अछ यही तो आम संसार यही तो आम दुनिया से दिन हमके विष्णु कथा कहते सुंदर सुलगने आज पड़ी आछे मने आमी तब चिरदास चिर अनुगामी हे प्रभु आज सुंदर सुलगन रे ए सुंदर प्रभात यही पहली प्रभात यही शुभ सकाल से कथा मन पड़ुची कौन ना तमें प्रभु मु तम चिर अनुगामी तम चिरदास मु सुंदर सुलगने आज पड़ी आछे मने आमी तब चिरदास चिर अनुगामी प्रभु तमें से प्रभु ही थाओ मु जो दास दास ही थाए यही तो आम संसार यही तो आम दुनिया यही तो आमर भाव यही तो आमर जगत से आचार्य बसे दादा सुंदर अभिव्यक्ति एटू बुझा ठाकुर जे कौन बुझा दादा सुंदर सुंदर भाव कहते तुम्हें जखन मन पड़े धरा मन है जनहीन तुमी आछो और आमी आछि बाकी सब तमाते बिलेन प्रभु तम कथा मोर मन पड़ जाऊँ सारा जगतटा जनहीन बोली मन हूँ कई ना तमें अछ आ मु अच्छी तमें अछ आउ समस्ते तुम ठे विलीन हो जाइछंती यही तो संस्था यही तो चेतना तमें आउ मु आउ तुमे यही तो महा चेतना तमें प्रभु प्रभु होकर थाओ मु चिर दास से दास होकर थाए मोर प्रभु हबार किसी ना अनंत जुग धरी अनंत काल धरी तुम सेवा मु करी चलू थाए जन्म जन्मांतर यही आशा कथा है प्रभु यही आशीर्वाद उपर करंतु यही कथा से से कहते हम कवि आमी तो चिरदास चिर अनुगामी परम पिता परम ठाकुर दयाकर जो नाम ते दे जाइछंती आसिकरी से नाम को प्रचार करिया प्रसार करिया वितरण करिया से हूँ अमृत से बरदाहन कहते ठाकुर होचंती अमृत तांका नाम हूँ अमृतमय ठाकुर होचंती प्रेम तांका नाम हूँ प्रेममय ठाकुर होचंती आनंद तांका नाम हूँ आनंदमय से आनंदमय से प्रेममय से चिन्मय से नाम को प्रति घरे घरे पहुंचेबा
ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। କାରଣ ଆଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ଆଉ କଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି? ଆଠୁ ବଡ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ କଣ? ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କଥା ସାରିବା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଦିନ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରଶମଣି ଅଛି, ଯୋଉ ପରଶମଣିକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ କୁଆଡେ ସବୁ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସିଏ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଖି ମେଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରଶମଣି ଅଛି, ଯଦି ମତେ ସେଇ ଟିକକ ଦିଅନ୍ତେ ତ ମୋ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ବସିକିରି ହାତ ବଢେଇ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଲେ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ, ଯୋଉଟା ବାଲିକୁଦଟିଏ ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ବୁଝିଗଲେ ସେ ବାଲିକୁଦ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେ ପରଶମଣି ପୋତା ହେଇକିରି ଅଛି। ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭାବାନ୍ତର ହେଲା, ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହେଲା। କହିଲେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଏଇ ମଣିଷ, ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଇ ପରଶମଣି ଟିକକ ଅଛି, ଯୋଉ ପରଶମଣି ପଲେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସୁନା କରି ଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛି। ସେ ତାକୁ ମତେ ଦେଇ ଦଉଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନି, ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଦେଇ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପରଶମଣିଠୁ ଆହୁରି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଧନେ ହଇଆ ଧନୀ ମଣିରେ ନା ମାନମଣି, ମାଗି ଆମେ ନତ ଶିରେ ତାହାରି ଖାନିକ। ଫେରି ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଇଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ପରଶମଣିଠୁ ଆହୁରି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପରଶମଣି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ପରଶମଣିଠୁ ଆହୁରି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମତେ ସେଇ ଟିକକ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ କଣ ସେ ପରଶମଣି? ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କହିଲେ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କବି ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଧନେ ହଇଆ ଧନୀ, ଯୋଉ ଧନରେ ତମ ଧନୀ ହେଇକିରି ଇଏ ପରଶମଣିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛ, ସେଇ ଧନ ଦିଅ। ଯେ ଧନେ ହଇଆ ଧନୀ ମଣିରେ ନା ମାନମଣି, ମାଗି ଆମେ ନତ ଶିରେ ତାହାରି ଖାନିକ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏଇ ନାମ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଇଏ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ପୂଜ୍ୟବାଚୀ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ନିବେଦନ, 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଚେତନା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମଦଲଙ୍କ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ହଉ। ସେତେ ଇଚ୍ଛାମୟ ସିଏ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହି ରଖୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ, କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୁଁ କଥା ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯାଜନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଯାଜନ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତୋଳି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚି ପଡିବାର ରାହା ଟିକକ ପାଆନ୍ତୁ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପରମପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନ ଓ ଦାଦା ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ 205ଟି ପରିବାର ଯୁକ୍ତ ରହି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ମନନରେ ଗତି ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବତା ବୃନ୍ଦ, ଇଷ୍ଟତପ କର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରବୀଣ କର୍ମୀ ସହପ୍ରତିନିଧି ଦାଦା ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଦାଦା। ଆଲୋଚର ବିଷୟ ରହିବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଉପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖିବେ। ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ନିରାକାର ସୁତାର ଭାଇ ରାଉରକେଲାରୁ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀ ଶୁଭଜିତ ଦାସ ଭାଇ କଲିକତାରୁ ଏବଂ ଚାନ୍ଦପୁରରୁ ରହିବେ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ବେହେରା ଭାଇ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କରି କହି ରଖିଲି। ଆଜିର କିଛି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଘୋଷଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ରଖେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, BBNTCK ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଳି ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଳି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନାଥ ମହାରଣା ଦାଦା ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ।
वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करिया पई बरण्य जाजक कर्मी 8 मल्लिक श्रीयुक्त दिलीप कुमार पात्र भाई की निवेदन करे सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करियो। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज्य पितॄन् वंदे मुर्गन् वंदे अहं कृष्टि दैवतन् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु समस्त जय जय गुरु दादा।